شرمیلا صاحبہ، یہ جو پورا اس الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ جو بات چیت سنی، اس میں جو ووٹ پڑنا تقریباً 81,000 عمر کوٹ جیسی جگہ پہ ضمنی الیکشن کے اندر، کیا پیپلز پارٹی میں انورڈ کوئی انٹروسپیکشن ہے؟ کیا واقعی یہ نہروں کا جو ایشو ہے یہ مہنگا تو نہیں پڑے گا آپ لوگوں کو؟ جی بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں ہمیشہ ایک محاذ بنتا ہے، ہر الیکشن میں بنتا ہے. اس میں جی ڈی اے میں کوئی 10-12 جماعتیں ہوتی ہیں، پی ٹی آئی الگ ہوتی ہے، اور اس بار تو نون لیگ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ گو کہ یہ مانیں گے نہیں، لیکن نون لیگ کا جو کہ ہم ان کے اتحادی ہیں وفاق کے اندر، ان کے جو ممبران تھے اور جو ووٹرز تھے، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا. دیکھیے سندھ کے اندر نہروں کے معاملے پہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، جی ڈی ہیں، وہ اس کے اوپر دل کھول کے سیاست کریں اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نہروں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی سنجیدہ نہیں ہے. حالانکہ سب سے پہلے یہ معاملہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا، اور روایتی طور پہ پیپلز پارٹی ہر ایشو پہ جو عوام سے متعلق ہوتا ہے اس کے اوپر اٹھاتی ہے. اور دیکھیے جو بہت بڑی لیڈ سے صبا تالپور صاحبہ جیتی ہیں، بہت بڑی لیڈ سے، یہ اٹس اے ہیوج مارجن، اور یہ لیڈ لینا اور اوور ویلمنگ ایک ون لے کر آنا، یہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے. عوام نے ایک بار پھر اپنی وابستگی اور اپنا بھروسہ پیپلز پارٹی کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب یہ کہنا کہ جی وہاں سے 10-12 ووٹ کی لیڈ تھی، یہاں تھی، وہ تھی، فلاں تھی، سارا کا سارا پوری سندھ کی تمام جماعتوں کا پورا فوکس اس الیکشن کے اوپر تھا، اور کوشش یہ تھی کہ یہ الیکشن وہ جیت جائے. لیکن آف کورس یہ ہمیں بھی معلوم تھا اور یہ ان کو بھی معلوم تھا کہ الیکشن انہوں نے نہیں جیتنا اور نہ آئندہ کوئی الیکشن جیتنا. صحیح. تو ابھی بلاول صاحب جو آج تقریر کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی آئیڈیا ہے کیا ممکنہ اعلانات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پچھلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم لائے عمل دیں گے. کیا صرف ایک جلسہ اناؤنس ہوگا ابھی آہستہ، پھر اس جلسے کے بعد ایک اور جلسہ اناؤنس ہوگا، آہستہ آہستہ موبلائز کریں گے، یا آج آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی سخت بات بھی کی جا سکتی؟ دیکھیے یہ کینال کے خلاف جو ایک مہم شروع کری ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اس کے بعد اور جلسے ہوں گے، اور یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر ان کو پریشرائز کریں، ایک پریشر بلڈ کریں کہ وہ اس منصوبے کو منسوخ کریں. دیکھیں ہم تمام پیپلز پارٹی ایک بہت ہی جمہوری جماعت ہے. وی گو بائی دا بک، ہم آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. لیکن ہم پارلیمان میں بھی رہ کے ہم نے اس پہ احتجاج کیا، حکومت سندھ نے بھی خطوط لکھے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں، سندھ اسمبلی نے بھی ریزولوشن پاس کیا، صدر مملکت نے بھی اپنے پارلیمان کے خطاب کے اندر اس بات کو رد کیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کینالز کے خلاف جو مہم ہے اس کو بھرپور طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں. صحیح. ابھی آپ ایک جلسے کریں گے، پھر اور جلسے کریں گے، پھر اور جلسے کریں، اس سے حکومت پہ دباؤ کیسے آپ بنا رہے ہیں؟ وہ جلسے تو تحریک انصاف بھی کئی سال کرتی رہی، یہ کیا نفسیاتی دباؤ ہے یا ویسے ایک پریشر آپ چھوٹا موٹا پولیٹیکل بنا سکتے ہیں؟ لیکن اس کے علاوہ جلسوں کی کیا افادیت ہے ان ایشوز کے اوپر؟ دیکھیے ہمارے یہاں جب عوام باہر نکلتی ہے نا اور عوام اپنی بات منواتی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. کوئی بھی فیڈریشن مضبوط نہیں ہو سکتی اگر اس کی جو صوبائی اکائیاں ہیں وہ اس کو سپورٹ نہ کریں. اس وقت اگر آپ ملک کی مجموعی حالات دیکھیں، بلوچستان کے اندر الگ شدید انریسٹ ہے، خیبر پختونخوا جل رہا ہے، پھر آپ نے سندھ کو اپنے خلاف کر لیا ہے، پورا کا پورا سندھ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے کینال کے معاملے کے اوپر. تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چل پائے گا نا. آپ لاکھ بیٹھ کے یہ باتیں کر لیں کہ جی اکنامک انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہیں، ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ توڑ آ رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں، پاکستان ڈیجیٹل پاتھ وے کے اوپر ہے، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں جی وہ پوری ہو گئی ہیں، یہ وہ. دیز آر آل کاسمک تھنگس. جب تک آپ عوام کی خواہشوں کے مطابق کام نہیں کریں گے the public will resent you. یہی بات ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے میرے خیال ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ جی جو انفلیشن کم ہوا ہے، جو یہ اس کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ انفلیشن کم ہوا ہے، لیکن جو کھانے پینے کی ضروریات کی اشیاء ہیں اس میں تو کمی نہیں آئی ہے. عوام کے پاس وہ ثمرات تو نہیں پہنچ پا رہے نا جس کا حکومت کلیم کر رہی ہے.
योर इंडिकेटर्स माइट बी गुड, लेकिन अगर पब्लिक इज स्टिल सफरिंग और लोगों को अभी तक 180 रुपए 190 रुपए किलो चीनी मिल रही है, तो फिर ये क्या हालत है, उनकी तो बेहतर नहीं हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें, और मुल्क में जब तक देखिए हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपके पास आप लाख कॉन्फ्रेंसेस कर लें, मिनरल कॉन्फ्रेंस कर लें, फलां कॉन्फ्रेंस कर लें, डिजिटल कॉन्फ्रेंस कर लें, if there is no political stability there will be no economic revival। ठीक बात है, ये तयशुदा बात है। और इस वक्त अगर 3 सूबे जो हैं वो उनकी हालत ऐसी है कि आप उनको संभाल नहीं पा रहे, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि मुझे तो लगता है ये गवर्नमेंट अपने खिलाफ खुद साजिश कर रही है कि कुछ चीज़ें तो शायद इनके कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन जो कंट्रोल में भी हैं वो उनके ऊपर भी कान नहीं धरे। अब मामूली सी बात है कि सिंध का मुतालबा ये कनाल का प्रोजेक्ट रद्द करें और सीसीआई की मीटिंग बुलाएं, सिंध को वहाँ मुकदमा लड़ने दें। क्या कबाहत है कि प्राइम मिनिस्टर आज अनाउंस करते कि जी 4 दिन बाद फला तारीख को जो है जी चलो 21 अप्रैल को, मेरी भी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं, as simple as that, क्यों ऐलान नहीं किया जा रहा। ये अफनान साहब, ये जो ये पीपल्स, मेरी भी समझ से बाहर है, ये पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है, ये अच्छा आप समझाएंगे, चलें पहले उनको समझाने का मौका दूं या फिर समझाने दें? जी समझाएं। इनके पास क्योंकि जवाब नहीं है तो थैंक यू अफनान साहब। गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने 9 बजे कहा अपने मखसूस अंदाज में कि बिजली की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस हम कम कर रहे हैं। 1 बजे कहीं और से ऐसे हुआ और उन्होंने कहा नहीं बढ़ रही है। गुजारिश ये है कि इनके पास सीसीआई की, वो भी बताता हूँ आपको, आप घबराइए नहीं, मैं नहीं घबराने वाला, आप लोग नहीं नाम लेते, हम तो बताते हैं। वो वहीं से जहाँ से आपकी हुकूमत बनी वहीं से आपको आया, ठीक है, मैं पोली हैं, डी भी पोली नहीं, ठीक है, आपको वहाँ पे इशारा हुआ, आपने लेवी बढ़ा दी 18 रुपये। गुजारिश ये है कि ये इनके इख्तियार में नहीं है सीसीआई की मीटिंग बुलाना, इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सामने फेस है। हमने इनसे बातचीत करके भी देख लिया है, हमने इनको टेस्ट करके भी देख लिया, वी हैव टेस्टेड देयर वोटर्स, दे आर एज शैलो एज समथिंग कैन बी। इनके पास कोई डेप्थ नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये शर्मिला भी बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, बड़ी पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, ये अच्छी तरह समझती हैं। ये इनको भी पता है कि सीसीआई की मीटिंग ना पीपल्स पार्टी बुलाने में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा। जितनी आपने सीसीआई में रेजोल्यूशन दी है असेंबली में कि सीसीआई की मीटिंग बुलाएं, आपने प्राइम मिनिस्टर को डिमांड दी, लेटर लिखा सीएम ने या प्रेसिडेंट ने कहा कि सीसीआई की मीटिंग बुलाएं। सीसीआई की मीटिंग बुलाता कौन है, हेड कौन है उसका? एनईसी का हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, सही उसके मुताबिक चलिए। जी अफनान साहब, उन्होंने समझाया जो हमें कुछ समझ में आया है, बाकी आप मैं बताता हूँ। ये इतने बहादुर हैं, इतने ये बहादुर हैं कि इनसे ऐसा बहादुर तो आज तक पैदा ही कोई नहीं हुआ। रोजाना जाके पैर पकड़ लेते एस्टैब्लिशमेंट के, पैर पकड़ लेते एस्टैब्लिशमेंट के कि जी हमसे बात करो। भाई आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? कोई टके बराबर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी? कि रोजाना आपको वो कहते हैं नो, आप कहते हैं जी हमारे पैर पकड़ो, पैर पकड़ लो। आप ये एक में आपको नीचे बोला नहीं। देखिए बात ये है कि आप ये निजाम लेके आए हैं, जूते पकड़ पकड़ के, तो आप ये निजाम लेके आए हैं हाइब्रिड निजाम। उस वक्त जब एक पेज और हाइब्रिड बना रहे थे तब आप ये करते हैं ना बहादुरी की बातें। हमने तो सीओडी किया इस मुल्क के अंदर, हम तो मुल्क के अंदर जमहूरियत लेके आए, अदलिया की बहाली की। आप लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है जो आप आगे बैठ के बोल रहे हैं? निजाम को गए हुए 2022 हो गए, 3 साल तो वो भी हो गए ना, चौथा साल है, 3 साल तो वो भी हो गए ना। 2018 से ये निजाम खत्म हुआ, एक इलेक्शन भी आया बीच में, वो आपको 1.5 साल भी मिला। दफा थोड़ी ठीक होता है। देखिए ना, खराब हुई हुई चीज ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो ये खराब ये करके गए और फिर भाषण भी हमें दे रहे होते हैं कि जी हम बड़े बहादुर हैं। भाई आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप इतने ही बहादुर हैं तो आपके हम नहीं बात करते? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना इंसान की, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। आप कहें कि जी पैर पकड़ के आप रोजाना आपके लीडर बोलता है कि जी बात कर ले बात कर ले। यार आप इतने बहादुर हैं, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो ना कहें ना आप। ठीक है, आप अपनी वोटरों की बेइज्जती करवाते हैं रोजाना। आपका नुक्ता आ गया। मेरा भी सवाल तो वो है जो शर्मिला साहिबा बात कर रही थी ना, जिनको वो कह रहे थे पता है कि सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुलाया, वो कहता आप बुला नहीं सकते। लेकिन जो उनका नुक्ता है कि भाई बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से पंगे आपके हैं, अब सिंध को भी आप जो है सियासी तौर पे अपने लिए एक चैलेंज बना रहे। नहीं देखें, मैं ये वाली क्या लॉजिक क्या इस मैडनेस की? देखिए हमने पहले भी वाली बात कह चुके हैं, हम सिंध के मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे और कोई भी जो भी मामला पानी का होगा वो हम अफ़ाम व तफ़हीम से लेके चलेंगे। मैंने आपको मिसाल दे दी एकने की मीटिंग की ऑलरेडी, कि उसके अंदर इस एजेंडे को निकाला गया और ये मतलब कि आप पढ़ भी सकती हैं अगर आप चेक करें इसको, पब्लिश न्यूज़ है। तो ये जो है ये तमाम मामला है। तो हम बिल्कुल हमारे कोएलिशन पार्टनर हैं, उनके बगैर वैसे भी हुकूमत नहीं चल सकती, तो हम उनको साथ लेके चलेंगे इसके ऊपर।